हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानकु ओडिया पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो को स्वागत। आम आरंभ करिचे ओटीटी एवं असिस्टेंट टीचर पाई प्रिपरेशन सीरीज जोटा पेपर 1 एवं पेपर 2 उभय पाई रही ओडिया पेडागोजी यही पार्ट 3 वीडियो रही 25 टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज टॉपिक रोचे मूल्यांकन 25 टी प्रश्न आसूची इवैल्यूएशन रो। तेणु जो मैंने आमर ओटीटी कि असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन कर चैनल टी को ओडिया लर्निंग एकेडमी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ, लाइक कमेंट एवं शेयर करूँ एवं आपण क्यों वीडियो चाहूँगी पुणी आपण से टॉपिकटा कमेंट माध्यम कले आम वीडियो नहीं आसबू। तेणु चलतु डेरी नक आपण मान नहीं जाऊँगी प्रश्न निकट को। प्रथम प्रश्न निम्न प्रदत्त प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न? बंधनी मध्य थिबा शब्द गुड़ी को फूल और फलर नाम अलग कर लेख। ये 2013 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। गोलाप पणस टगर आंब बकुल सपुरी चंपा एभली देछि एवं एगुड़ी कौन करुछि प्रश्नटा ना बंधनी मध्य जो अच्छी यहाँ को अलगा अलगा कर लेख कहूँ। तेणु यहाँ ऑप्शन देछि दृष्टांतमूलक, ऑप्शन बी रे देछि वर्गीकरणमूलक, ऑप्शन सी रे देछि पुनः सज्जीकरण, ऑप्शन डी देछि सत्यासत्यमूलक। ताहले यही प्रश्नर उत्तर कौन है ना यहाँ जेहेतु आम अलग अलग कला गोलाप को पणस को टगर को ठीक अच्छे ताहले यहाँ है वर्गीकरण मूलक। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। आम फूल को गोटे अलग कला एवं फल को गोटे अलग हिसाब से लिखिली ताहले यहाँ कौन है ना वर्गीकरण करागला। तेणु ऑप्शन है ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। चलतु 2 नंबर प्रश्न को जीवा। प्रथम श्रेणी विद्यार्थी मानकु केतेक अक्षर लेखा थिबा कार्ड दे अक्षर गुड़ी को जोड़ी नूतन शब्द गठन करने को कहुगला। यही प्रक्रियाटी को कौन कह जाए? यहाँ 2013 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि पुनः सज्जीकरण, ऑप्शन बी देछि चिन्हटीकरण, ऑप्शन सी देछि मनोनयन, ऑप्शन डी देछि मेलक प्रश्न। यार सठिक उत्तर कौन है आपण मानक यहाँ होमवर्क रोचे। आपण मैंने निश्चित भाव में कमेंट माध्यम रे यार उत्तर किए कही पारुछंती देखिबा। आपण माने कमेंट करंतु। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा। 3 नंबर प्रश्न गोलाप सपुरी टगर मल्ली कदली पणस चंपा ए गुड़िक मध्यरु फूल और फलर नाम अलग कर लेख। देखंतु यही प्रश्न 2013 आसी ठीक अच्छे। यहाँ कौन पुनः सज्जीकरण, सत्यासत्यमूलक, दृष्टांतमूलक, वर्गीकरणमूलक प्रश्न। ताहले यहाँ कौन आपण निश्चित भाव में प्रथम प्रश्न में कहुला ना यहाँ हूँ वर्गीकरणमूलक प्रश्न जेहेतु फूल और फल को अलग अलग कर लिखा जा ठीक अच्छे। ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा। ठीक बनाथिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जाइथिले ताहा केउ प्रकार प्रश्न है? यहाँ 2013 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि सत्यासत्य प्रश्न, ऑप्शन बी देछि उत्तर चयनमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी देछि पुनः सज्जीकरण प्रश्न, ऑप्शन डी देछि मेलक प्रश्न। ताहले यहाँ कौन हम ठीक बनाथिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबे ताहले यहाँ कौन हम उत्तर चयनमूलक प्रश्न हो। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। सत्यासत्य प्रश्न रे कौन थाए कहतु? यहाँ थाए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स यही प्रश्न ट्रू फॉल्स प्रश्न यहाँ है सत्यासत्य प्रश्न। ताहले किंतु यही प्रश्न उत्तर कौन होछि ना उत्तर चयनमूलक। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न को जीवा। क्यों प्रकार मूल्यांकन प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत होता है? यहाँ 2014 ओटीटी प्रश्न। क्यों प्रकार मूल्यांकन प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत होता है? उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, लब्ध ज्ञान परीक्षण ना सामग्रिक मूल्यांकन? यार सठिक उत्तर कौन? ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। प्रवीणता परीक्षण रे कौन करा जाए ना प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत होता है ठीक अच्छे। 2014 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न यहाँ। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा।
କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? 2015 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ନିରାକରଣ କରିବା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ନୁହେଁ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣମୂଳକ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମେଲକ ସୂଚକ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମନେ କରାଯିବ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଇଛି ଫଳ। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଫଳ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସପୁରି ଦେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ, ଏଠାରେ ଏଭଳି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ମହୁଲ। ମହୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିରେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଲା ଏଇଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆନ୍ସାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଫଳ, ମହୁଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେହିପରି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ମହୁଲ ଫୁଲ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫୁଲ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଗୋଟିଏକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆନ୍ସାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? 2021 ପ୍ରଶ୍ନ। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ, ମେଲକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମେଲାଉଛୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ମେଲଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମେଲକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପକାର ମିଳେ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ଜାଣି ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କାହିଁକି? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏନି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେ ଆମର ଆନ୍ସାର୍ସରେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେବ କି ସେମ୍ ହେବ କି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା ଜାଣି ହୁଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
तेणु देखो मूल्यांकन प्रगति रे बाधा दिए एटा ही सठिक उत्तर। मूल्यांकन प्रगति रे बाधा दिए नहीं। मूल्यांकन सबुले शिक्षा वर्षर शिक्षार्थीर उन्नति एवं प्रगति पई करा जाय थाए। यह प्रगति रे बाधा सृष्टि करे नाही। तेणु ऑप्शन डी ही सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न जीवा। परवर्ती प्रश्न को जीवा पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब गोटे गोटे कर दिंतु आपण मानक अनुरोध करुच्ची। ठीक अच्छे चलतु परवर्ती प्रश्न को नहीं जाऊँगी। मूल्यांकन किपरि हेबा उचित। परीक्षण समय रे पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित सहज सरल वर्ष को थरे मात्र। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेब ना यार सठिक उत्तर हेब मूल्यांकन पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित हेबा उचित। ऑप्शन बी ही सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न को 12 नंबर प्रश्न। केउ कार्यटी मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि न थाए पचारिछि। ऑप्शन ए देछि भावर आदान प्रदान। ऑप्शन बी देछि बोध ज्ञान विकास। ऑप्शन सी देछि शब्द ज्ञान वृद्धि। ऑप्शन डी देछि पाठ्यपुस्तक पाठ। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना मातृभाषार दक्षता वृद्धि करि न थाए पाठ्यपुस्तक पाठ। ऑप्शन डी ही सठिक उत्तर। आसंतु देखिबा 12 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन है ना पाठ्यपुस्तक पाठ हो सठिक उत्तर। एटा कौन मातृभाषार दक्षता वृद्धि कर न थाए पाठ्यपुस्तक पाठरा। शब्द ज्ञान वृद्धि बोध ज्ञान विकास भाव आदान प्रदान करिथाए मातृभाषार दक्षता वृद्धि करिथाए। ठीक अच्छे तेणु चलतु 13 नंबर प्रश्न को जीवा। कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य कि उपकार मिली थाए। ऑप्शन ए देछि शिक्षक सुविधा शिक्षादान करती। पिला माने नीरव श्रोता होती। शिक्षार्थी निजे सबु करे शिक्षक सहायक होती। पिला को किसी करने को पड़े ना। देखो कार्यभित्तिक अभ्यास कार्य आमको यही उपकारटा मिले ना शिक्षार्थी निजे सबु करे एवं शिक्षक सहायक रूप से कार्य करती। ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा 14 नंबर प्रश्न। स्वमूल्यांकन शिक्षार्थी क्यों उपकार पाई थाए। ऑप्शन ए देछि निजे निजे को मापे। ऑप्शन बी देछि निजे सबु जानी पारे। ऑप्शन सी रे देछि कहार आवश्यकता लोड़े नहीं। ऑप्शन डी शिक्षार्थीर आत्मविश्वास बढ़े। जेहेतु से स्वमूल्यांकन करुच्ची निजरटा निजे मूल्यांकन करुच्ची तेणु तार आत्मविश्वास बढ़ी थाए। तेणु ऑप्शन डी ही सठिक उत्तर। 15 नंबर प्रश्न। प्रथम श्रेणी रे शिशुर भाषा साहित्य 50% मौखिक रखा जाए कहीं। ऑप्शन ए देछि शिशुर लिखन दक्षतार विकास घटी न थाए। ऑप्शन बी देछि शिशु लिखित परीक्षा चाहे नहीं। ऑप्शन सी देछि शिशुर लिखित परीक्षा पई समय न थाए। ऑप्शन डी देछि शिशुर कथन शक्तिर विकास होता है। यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना शिशुर लिखन दक्षतार विकास घटी न थाए तेणु एटा 50% मौखिक रखा जाए प्रथम श्रेणी रे। तेणु मौखिक को गुरुत्व दिया जाए। शिशुर से समय कौन प्रथम श्रेणी रे तार लक्षण दक्षतार मध्य विकास घटी न थाए। तेणु प्रथम श्रेणी रे शिशु भाषा साहित्य 50% मौखिक रखा जाए। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। शिशुर बोध ज्ञान आहरण दक्षता क्यों जोगु कहा जोगु होता है ना क्यों दक्षता जोगु होता है। शिशुर बोध ज्ञान आहरण क्यों दक्षता जोगु होता है। ऑप्शन ए देछि श्रवण पठन। ऑप्शन बी देछि पठन कथन। ऑप्शन सी देछि कथन श्रवण। ऑप्शन डी देछि लिखन श्रवण। क्योंटा हेबो यार सठिक उत्तर। जेहेतु आहरण करुच्ची ताहले रिसीव करुच्ची। ठीक अच्छे तेणु एटा रिसीव बोध ज्ञान आहरण अर्थ कौन आहरण अर्थ रिसीव करवा। ठीक अच्छे आहरण करवा रिसीव करवा। ऑप्शन कौन कौटा हेबो ना श्रवण एवं पठन। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। से शुणिले करी रिसीव करुच्ची एवं पढ़ी की रिसीव करुच्ची। ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। आपण माने कमेंट करंतु आई लिखनटा गोटे क्यों प्रकार दक्षता लिखन। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा। शिशुर भाव प्रकाशन क्यों दक्षता जो होता है।
ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କଥନ ଲିଖନ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ପଠନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ। ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଭାବକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ। ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? କଥନ ଏବଂ ଲିଖନ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। LS আর W କ'ଣ? এই ଏସ୍ଟା ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଟା ବା ସ୍ପିକିଂ, କଥନ ଏବଂ ଲିଖନ, এই ଦୁଇଟି କ'ଣ? ଏହି ଦୁଇଟି ଆମର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦିଏ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା କେଉଁ ଭାବରେ ସହାୟତା କରେ? ମନେ ରଖିବାରେ ନା, ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ ନା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନା, କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ସେଇଟା ତାର କାମକୁ ଆସିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଲିଖନ, ଅପସନ୍ ବି ପଠନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାବ ବିନିମୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହୁଏ? ଭାବ ବିନିମୟ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? କଠିନ, ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଭାବ, ସରଳ, ବୋଧଗମ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବାର କଥା? ସରଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବାର କଥା, ବୁଝିପାରୁଥିବା କଥା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୌଖିକଟା କେତେ % ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 50, ଅପସନ୍ ବି 40, ଅପସନ୍ ସି 30, ଅପସନ୍ ଡି 20। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 40% ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା 40% ମୌଖିକ ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୌଖିକ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଥାଏ? 10, 20, 30, 40 ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା, 10% ମୌଖିକର ଦରକାର ଥାଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଟି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ଅଛି, ୱେଟ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଟି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ପିଲାଟି ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରଟି କହିଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇ ଲେଖିଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଏନା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ନା, ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଶିକ୍ଷକ କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେବ? ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ଘୋଷି ଲେଖିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷକ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ତର ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା, ପରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି।
এইটা ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା 25ଟି OTTର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚେପ୍ଟରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି PDF ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।